This call is now being recorded. So 5-2 তে দেখো there is a like x and y axis টা দেওয়া আছে. So this is the x axis given, this is the y axis given, আর the sector of the circle is given. তাহলে এইখানে একটা there is a sector. So আঁকাটা একটু ভালো হয়নি, just the drawing is not good at all. Still, just I hope you can understand. You can look in the book also. So it is 30 degree, it is 30 degree. আচ্ছা, এইটা হচ্ছে this one is the y axis. What else? A radius টা, so the radius that is given to be, so যে r টা আছে, so r is actually given to be 200 millimeter or 0.2 meters. আচ্ছা, what else? তাহলে এখানে আমরা তাহলে সেন্ট্রয়েডটা কোথায় লাই করবে, we can মানে at least we can guess that since it is symmetrical about the y axis, so the centroid would lie somewhere around here. তাহলে তার coordinates will be something like 0, y bar, so that x bar that should be equal to 0. And let us calculate y bar. তাহলে y bar will come out to be কি expression ছিল last day we had Sin alpha by alpha. 2r sin alpha, very good. So 2r sin alpha divided by I think it was 3 alpha. So alpha টা কত হবে, everything is known, r is actually known to us, so এটাকে smaller করে দিচ্ছি. হ্যাঁ, so এখানে যেহেতু সার্কেলের রেডিয়াস ভেরিয়েশন নেই, লেটস মেক ইট স্মলার. সো এইখানে হোয়াট ইজ আলফা, তাহলে আলফাটা আমাদের ডিটারমাইন করতে হবে. সো 2 আলফা ওয়াজ দা ইনক্লুডেড অ্যাঙ্গেল, সো 2 আলফা দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু কি হবে 120 ডিগ্রি, তাই তো? তাহলে 2 আলফা দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু 120 ডিগ্রি, তাহলে আলফা দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু 60 ডিগ্রি. তাহলে just put the values here. So this is 2 into 0.2 into sin 60 degree. আচ্ছা, sin মানে 60 ডিগ্রি এখানে করতে পারো, আর এইটা অ্যাকচুয়ালি পাই মানে ইয়েতে হবে, it should be actually in কি বলবো রেডিয়ান্সে দিতে হবে তোমাকে ইনপুটটা. সো রেডিয়ানে এটা কত হবে, সো আলফা ইজ 60 ইনটু তোমার পাই বাই 180. ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা ক্লিয়ার তো? মানে পাই রেডিয়ান্স মিন্স 180 ডিগ্রি. সো ফ্রম দেয়ার, সো 60 ডিগ্রি বা 180 ডিগ্রি মানে হচ্ছে পাই রেডিয়ান্স. সো 60 ডিগ্রি শুড বি ইকুয়াল টু pi by 180 into 60. So whenever you are using this expression alpha, it should be in radians. এটা একটু জাস্ট মাথায় রাখতে হবে. Just this simple thing you have to keep it in your mind. ঠিক আছে? So আমরা নেক্সট প্রবলেমে যাচ্ছি. So let us move to the next problem. So next problemটা এইটার করাচ্ছি না, এই ধরনের আসে না, মোস্টলি এই ধরনের জিনিসগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট. ঠিক আছে? So দেখো problem number 5. So here we have to determine the y coordinate of the centroid of the shaded area. তাহলে just y coordinate টা হলে you can understand that the centroid will again lie on the y axis itself. So that is why they have only asked you to determine the y coordinate of the shaded area. Check your results for this special case of a is equal to 0. So a is equal to 0 হলে what it becomes? It becomes a triangle actually, by inverted triangle. তাহলে সেই কেসে actually it will come out to be like মানে টপ থেকে আমি যদি ধরি, it should come out to be 2h by 3 when a actually becomes equal to 0. ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে? Yes sir. আরেকবার বলবে? বলবো, একটু ওয়েট করো. সো এইটা আমি একটু প্রথম থেকেই আমি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে করাচ্ছি. আই এম ডুইং ইট ইন লাইক একটু ডিফারেন্টলি আমি করাচ্ছি. সো আই এম ট্রাইং টু ডু ইট ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে. বলছি দাঁড়াও. সো দ্য প্রবলেম ইজ সামথিং লাইক দিস. লেট মি চেক ইনটু ইট, কি কি দেওয়া আছে. 60 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি, হ্যাঁ ঠিক আছে. সো আমি এঁকে নিই, লেট মি ড্র দ্য থিংস, দেন আই উড টেল what I was explaining. So এইখানে, so this is the x-axis, this one is the y-axis. So এইখানে কি কি দেওয়া আছে দেখো, এইটা দেওয়া আছে. So this one is the y-axis, this one is the x-axis, এটা হচ্ছে তোমার origin O. আচ্ছা, these angles are given. So this is given to be 60 degree, this one is given to be 60 degree. So এইখানে আমাদেরকে we have to find out the centroid of the figure. তাহলে এটাকে আমরা একটা সার্টেন নাম দিয়ে দিই. ধরো let us call it say suppose like A B C D. ঠিক আছে?
সো এইটাকে আমরা কিভাবে করতে পারি, what is the way that we can do this one? তো তার জন্য just you can write it down also. So let us assume a elemental area. So you can understand that the centroid will lie somewhere on this y-axis itself. Since the figure, so this black shaded figure or black outlined figure, it is actually symmetrical about the y-axis. So let us consider an elemental area. তাহলে ধরো initially let us consider an elemental area. So this is an elemental area that we are considering at a distance of y and of thickness equal to dy. ঠিক আছে? So এই যে elemental area টা আছে, so now you can understand that the centroid of this elemental area that should actually lie at this point. তাহলে আমি যদি সেটাকে g prime বলি, so if I could call the centroid of the elemental area to be g prime, so the coordinates of that one will be x prime y prime. তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে তাহলে I have to do the integration on this one. তাহলে এটাকে আমাকে I have to integrate it. তাহলে y prime টা কি হবে? Y prime will be y itself. তাহলে এইখানে so if I could say like what will be y prime, তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি যে x prime that should be equal to 0 and y prime that should be equal to y. ঠিক আছে, নাম্বার 1 ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, নেক্সট ইজ তাহলে আমাকে আগে dA টা বের করতে হবে। সো লেট আস ক্যালকুলেট হোয়াট ইজ দ্য এক্সপ্রেশন ফর dA। তাহলে এক্সপ্রেশন ফর dA কি হবে? সো এই এলিমেন্টাল এরিয়ার এরিয়া কি হবে? সো লেট আস অ্যাসিউম ইট টু বি আ রেক্ট্যাঙ্গেল। ঠিক আছে, তাহলে এটাকে যদি আমরা রেক্ট্যাঙ্গেল ধরি, এটা আমি একবারেও করে দিতে পারতাম, জাস্ট উই কুড হ্যাভ ডান ইট মানে ওয়ান্স ইটসেলফ, কিন্তু আমি একটু জাস্ট একটু দাঁড়াও, এক সেকেন্ড দাঁড়াও। ঠিক আছে, আমি একবারেও করতে পারতাম, বাট আই এম জাস্ট ডুইং দ্য থিংস ইন অর্ডার টু এক্সপ্লেন দ্য থিংস টু ইউ। ঠিক আছে, সো লেট আস অ্যাসিউম যে the extremities of this one, so let us assume that the extremities of this elemental area be something like say x1 comma 0 আর এই যে extremity টা, so এর coordinates টা let us assume to be something like x2 comma 0. ঠিক আছে, তাহলে what will be dA? So dA will be something like x2 minus x1, so that should be equal to x2 minus x1 into dy. তাই তো? Now let us find out what are the equation of these two curves. মানে পরে আমি এটা I'm just doing this so that this concept will be helpful when we do problems on curves. তাহলে আমাদের দেখো, so there are actually two curves. তাহলে প্রথম কার্ভটা হচ্ছে so for the curve BC, so for the curve BC, তাহলে আমি যদি curve BC টাকে কনসিডার করি, so if I বা এখানে করছি না, let me do it on a different page. So এখানে I will be putting the values. So let us consider the curve BC. So curve BC টাকে আমি যদি কনসিডার করি, তাহলে curve BC, in the curve BC, so what is the equation of the curve BC? So tan 60 that is equal to, or y is equal to mx directly put করতে পারো, so m will be tan 60. ঠিক আছে, so tan 60 degree that should be equal to y by x. So the expression for that one, so tan 60 মানে হচ্ছে √3, so the equation of this curve should be equal to √3x. Clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, দাঁড়াও দাঁড়াও, so this one will not be 0, মানে যেটা আমি এক্সপ্লেন করতে চাইছি সেই জায়গাটাই ভুল লিখেছি। So just you can write it down also, একটা নোট নিয়ে নিতে পারো যে let us consider 2 points on the extremities of the elemental area P and Q such that the coordinates of P and Q are, so let us assume P comma P, the coordinates being x1 comma y, and Q, the coordinates being x2 comma y, be 2 points on the extremities of the elemental area. So this point Q, it lies on the curve BC. তাহলে its coordinates will actually satisfy this one. ঠিক আছে, so এটাকে মানে actually I am writing it at x to y, মানে এই ডিসটেন্সটা y আছে বলে I am writing it as y. তাহলে y is equal to কি হবে? So y is equal to √3 of x2. So x2 টা কি হবে? What is x2? So x2 that should be equal to y divided by √3. Clear? Now let us do the same thing for the curve. এইটা BC curve আছে, so let us do the same thing for the curve AD. তাহলে what will be the expression or the equation for the curve AD? তাহলে curve AD এর ইকুয়েশনটা কি হবে? So tan 60 degree that should be equal to minus y by x. Clear? So the equation of the curve will be equal to y is equal to minus √3x. তাহলে again
the point P now. So this point P having coordinates of x1 comma y, it lies on curve AD. So what we should be having? So we should be having y that is equal to minus root 3 x1. So x1 that is equal to minus of y by root 3. ঠিক আছে? So we have got some expressions for x1 and x2 in terms of y. তাহলে এগুলোকে আমরা let us put it here. So dA that should actually come out to be x2 টা কত ছিল? So x2 was like y by root 3. So it is y by root 3 minus y by root 3 into dy. তাহলে এইটা কি হবে? So this should be 2y. So this should be actually 2y divided by root 3 into dy. Clear? Now let us calculate the centroid. So we have got an expression for dA. Now let us calculate the centroid. তাহলে আমাকে শুধু এই কেসে only I need to calculate y bar, আর কিছু বের করার নেই. So y bar that should be equal to integration of y prime dA divided by integration of dA. So that is equal to what is y bar? Y bar is actually y. And what is dA? So dA we calculated it to be 2y by root 3 into dy. So 2y by root 3 into dy divided by integration of 2y by root 3 into dy. So this is the total integration on y. তাহলে y টা কত থেকে কত ভ্যারি করছে? So y is varying from a to h. So এখানে I put it as a to h. তাহলে এটাকে যদি আমি a to h put করি, so what is the expression for y bar? So y bar will come out to be, দেখো 2 by root 3 it will actually cancel out. এটা cancel out করে যাবে from top and bottom. So এটা y square dy মানে y cube by 3 a to h divided by এইটা হচ্ছে তোমার y dy, তার মানে হচ্ছে y square by 2 0 a to h. So এটাকে যদি জাস্ট একটু সিম্পলিফাই করো, you simplify it, দেখো কত আসছে আনসারটা. So the answer should come out to be, হ্যাঁ এটা একটু করলে এটা পাবে. আচ্ছা এইখানে 2টা, হ্যাঁ 2টা ক্যান্সেল হয়ে গেছিল তাই না? আচ্ছা এই 2টা তাহলে উপরে চলে আসবে. So it should be actually 2 into h cube minus a cube divided by 3 into h square minus a square. So this is the expression. আচ্ছা এবার স্পেশাল কেস কি বলেছে? So let us consider when a is equal to 0. তাহলে যখন a is equal to 0 হবে, so it actually becomes a total a triangle, মানে একটা টোটাল ইনভার্টেড ট্রায়াঙ্গেল হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? When a actually is equal to 0, then this thing actually becomes an inverted triangle. তাহলে তখন তার সেন্ট্রয়েডটা কি হবে? So this one is x axis, this one is the y axis. So centroid আমরা জানি for a triangle. So if this height is h, so this total height of the triangle is small h. So the centroid will lie somewhere around here. মানে সেন্ট্রয়েডটা তোমার এইখানে লাই করবে such that this distance from the vertex the distance is 2h by 3. তো এইখানে দেখো a is equal to 0 put করে দেখো, it will again give you 2h by 3 itself. So this and this are verified. So this is the special case for a triangle, inverted triangle. দেখো স্যার আগে স্লাইডটা দেখাবেন, আগে স্লাইডটা দেখাবেন। হ্যাঁ 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 এইটা না তার আগেরটা? তার আগে This one or this one or previous to this one? previous to this one. আচ্ছা Sir. Hello, sir. Sir. Hello, sir. হ্যালো, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি স্পেশাল কেসটা আরেকবার বলবেন? হ্যাঁ বলছি, দাঁড়ো একটু দাঁড়া, 1 সেকেন্ড হোল্ড করো, 1 সেকেন্ড। হ্যাঁ কি বলছিলে বলো? হ্যাঁ স্পেশাল কেসটা তো। সো স্পেশাল কেস ইজ নাথিং, যে এইটা তোমার, সো স্পেশাল কেস ইজ নাথিং এইখানে, ইন দিস কেস জাস্ট এইখানে তোমার যদি স্পেশাল কেস মিন্স দিস ওয়ান ওয়াজ এ, সো ইজ দিস ভেরিয়েশন অফ হাইট ওয়াজ ফ্রম এ, এখানে এ টু এইচ ভ্যারি করছে, ঠিক আছে হাইটটা।
সো আমরা যদি জাস্ট স্পেশাল কেসটা বলা হচ্ছে ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ সামথিং লাইক দিস, ঠিক আছে, এটা ট্রাপিজিয়াম শর্ট অফ থিং আছে। সো আমরা যদি এটাকে জিরো করে দিই, দিস হাইট ওয়াজ এইচ, এই পার্টটা ছিল না, দিস ওয়াজ নট দেয়ার। সো আমরা যদি এই পার্টটাকে ইফ ইউ কুড লাইক মেক দিস পার্ট জিরো, মানে এটা যদি জিরো হয়ে যায়, তার মানে কি এই হাইটটা যদি জিরো হয়ে যায়, তার মানে কি এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ট্রায়াঙ্গেল হয়ে যাবে, দিস উইল অ্যাকচুয়ালি বিকাম আ ট্রায়াঙ্গেল। সো দ্য প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি রিডিউসেস টু ফাইন্ডিং আউট দ্য সেন্ট্রয়েড অফ আ ট্রায়াঙ্গেল when a is actually zero। এটাই বলা হয়েছে শুধু, ঠিক আছে, এইটা আমার এক্স অ্যাক্সিস, এইটা ওয়াই অ্যাক্সিস। So just when a is equal to 0, so এটার কিছু নেই, only you are having this h, a actually has become 0, this was h, এই হাইটটা h ছিল, তাহলে this actually reduces to a problem যেখানে আমাদেরকে শুধু একটা ট্রায়াঙ্গেলের সিজি বের করতে হবে। So initially এটা একটু উপরে ছিল, this was the CG was somewhere around here, now it will come down actually একটু, জাস্ট যেহেতু এখানে মেটেরিয়াল অ্যাডেড অন হয়েছে, সো এখানে একটু ধরো জিতে হবে আর কি। সো এইটা সিন্স ইটস আ ট্রায়াঙ্গেল, দিস উইল বি অ্যাকচুয়ালি 0,2h/3। ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে উই নো দ্যাট ইট দ্য সেন্ট্রয়েড অ্যাকচুয়ালি লাইজ এট দ্য মিডিয়ান, মানে ইন্টারসেকশন অফ দি মিডিয়ানস অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। তাহলে এই যে সেন্ট্রয়েডটা আমরা পাবো, ইট উইল বি অ্যাকচুয়ালি 2/3 ফ্রম দি ভার্টেক্স, 1/3 ফ্রম দি বেস, ঠিক আছে, ফর এ ট্রায়াঙ্গেল। সো সেটাই আমি বলছি যে ডাইরেক্টলি ফ্রম দ্য ট্রায়াঙ্গেল কনসেপ্ট থেকেও আমরা বের করে নিতে পারি, আর ইফ উই কুড লাইক পুট a is equal to 0 ইন দিস এক্সপ্রেশন, মানে এইখানে যদি আমরা a is equal to 0 পুট করে দিই, এই এটাকে যদি 0 পুট করি, তাহলে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি 2h³ / 3h স্কোয়ার, তাহলে h স্কোয়ার ক্যান্সেল হয়ে ইট উইল বি অ্যাকচুয়ালি 2h/3 ইটসেলফ। বোঝা গেছে? Yes, sir. Yes, sir. সো আমরা নেক্সট প্রবলেমে মুভ করছি। সো Sir, someone want to join. হুম দাঁড়াও একটু, এটা হচ্ছে এরিয়া বাউন্ডেড বাই দা ওয়াই অ্যাক্সিস। আমি একটা প্রবলেম করাতে চাইছি যেখানে এরিয়া ইজ বাউন্ডেড বাই দা এক্স অ্যাক্সিস। এটা হচ্ছে x is equal to k y cube। দেখি এরকম প্রবলেম আছে কিনা, একটু দাঁড়াও। x is equal to k y square, একটু হোল্ড করো, হ্যাঁ দাঁড়াও। y is equal to x³ / 3 টাও নেই। একটু হোল্ড করো, হ্যাঁ। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি মাই নোট ওয়াজ প্রিপেয়ার্ড বেসড অন আ ডিফারেন্ট বুক অ্যাকচুয়ালি, সেই জন্য আমি জাস্ট প্রবলেমগুলো খুঁজে পাচ্ছি না। ওকে, নট এ প্রবলেম। সো এইখানে আমরা, হ্যাঁ বলো কি বলছিলে এবার সিআর? Sir, কেউ ওয়েট করছিল অনেক। হ্যাঁ
আজকে হবে কি ইয়ে করা সেটাই ভাবছি, স্টার্ট তো করি। সো উইল বি ডুইং 3 ডিফারেন্ট কেসেস। এবার আমরা তিনটে ডিফারেন্ট কেসেস স্টাডি করব। সো দ্য নাম্বার 1 ইজ অ্যাকচুয়ালি এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য এক্স অ্যাক্সিস। ঠিক আছে, এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য এক্স অ্যাক্সিস মানে আমরা যে এরিয়া dA টা actually we need to calculate integration of dA at the bottom of the expression. So that A may come out to be combination of these three things. একটা হতে পারে the area is bounded by the x axis, যে প্রবলেমটা আমরা করব। Now the problem that we'll be doing is something like ধরো এইভাবে একটা কার্ভ আছে, ঠিক আছে? So this is a curve. So এই কার্ভটা it's totally bounded by the x axis. So this problem এটা দেখতে পাচ্ছ। So এখান দিয়ে একটা কার্ভ গেছে। So the expression for the curve is given and we have to calculate this area that is actually bound by the x axis. তাহলে এটাকে আমি x ধরছি, এটাকে y ধরছি। Next thing is the area bounded by the y axis. তাহলে ধরো y axis দিয়ে bounded problems like you can see, ধরো এই প্রবলেমটা তোমরা দেখতে পারো like this one, ধরো 5 8 locate the centroid. So এই ধরনের কিছু রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রবলেমস আমরা করব, বাকিগুলো জাস্ট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অল দ্য প্রবলেমস উইল বি সিমিলার টু দিস ওয়ান্স। তো এইখানে দেখো কি আছে, তাহলে এইটা তোমার দিস ইজ সামথিং লাইক দিস, ঠিক আছে? সো এইটা হচ্ছে এরিয়া বাউন্ডেড বাই দি ওয়াই অ্যাক্সিস। আর থার্ড একটা কেস উইল বি স্টাডিং দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি এরিয়া বাউন্ডেড বাই টু কার্ভস, মানে দুটো কার্ভস আছে। সো দুটো কার্ভস দিয়ে দ্য এরিয়া ইজ বাউন্ডেড। সো ইউ ক্যান সি দিস সর্ট অফ প্রবলেম। ধরো এইটা দিস ওয়ান 517, তাহলে এরকম ধরনের কিছু রিপ্রেজেন্টেটিভ, সব অঙ্ক তো সম্ভব না। সো লাইক উইল বি ডুইং প্রবলেমস অফ দিস সর্ট। সো ইউ আর হ্যাভিং ওয়ান কার্ভ that is equal to say x is equal to y and another curve is say x is equal to y square. So এইভাবে, so the area is actually bounded by two curves. So these are the three cases actually that we'll be studying for these problems. তাহলে তার জন্য so let us start with the first problem. আজকে কি আর করাবো? আমার তো অ্যাটেন্ডেন্স নিতে অনেকটা টাইম লাগবে, আজকে ছেড়ে দিচ্ছি। আমি ওই একটা আগের দিনে কেউ একটা ডাউট বলেছিলে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার ছিল। Yes, sir. হ্যাঁ না Page number 340. করাবো অ্যাকচুয়ালি। পেজ নাম্বারটা একটু বলো তো ডাউটটা। 340. 340 তাই তো? দেখছি ডাউটের পরে যদি টাইম হয় আমি করাবো, বাট আমার মনে হয় না টাইম হবে। 340 Yes. নো নট দিস ওয়ান। কে বলেছিলে ডাউটটা কার ছিল? সে একটু বললে রেসপন্ড করলে ভালো হয়। কেউ একটা কিছু ডাউট আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে পেজ নাম্বারটা? হ্যাঁ স্যার, সেই ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেলের একটা দিয়ে হচ্ছিল না। ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল দিয়ে একটা পেজ নাম্বারটা একটু বলো না। কোশ্চেন নাম্বার 613, পেজ কোশ্চেন নাম্বার নাম্বার 613, 6 পেজ নাম্বারটা মনে নেই স্যার। 13 ছিল। 13 দেখে বলছি স্যার। না আমি দেখে নিচ্ছি। এইগুলো তো ফ্রিকশনের প্রবলেম গুলো। তো এখানে স্যার, বলো কোন হ্যাঁ 13 একটা। কত? 613. 613 তাই তো? সো এইখানে Yes, sir. we did this problem। এবার তোমরা বলছো এটাকে ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল দিয়ে কি করে করা যায়, তাই তো? সো এইখানে Yes. দেখো there is a uniform pole আর মাসটা দেওয়া আছে, it is placed against a two supporting surface। তাহলে কোএফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশনটা দেওয়া আছে a আর b সারফেসে। তো আমাদেরকে ম্যাক্সিমাম অ্যাঙ্গেল থিটাটা বের করতে হবে। সো we have to determine the maximum angle theta at which the pole can be placed before it begins to slip। আচ্ছা, তাহলে প্রবলেমটা একটু আমাকে আঁকতে সাহায্য করবে জাস্ট, মানে জিনিসটা আমার যেটুকু মনে আছে এরকম ছিল। আচ্ছা এইটা কত ছিল বলো তো? এটা ছিল হচ্ছে বি, এইটা হচ্ছে এ। দ্বারা এটা একটু উঁচুতে চলে গেল, মানে আমাদের ওইখানে আবার ইয়েগুলো আঁকতে হবে, ফোর্সেস গুলো আঁকতে হবে। দাঁড়াও, হ্যাঁ এটাতে কি সমস্যা হচ্ছে একটু বলো, যার যার প্রবলেমটা সে একটু বলো। সুগম বোধহয় তাই তো? হ্যাঁ সুগম না বলো। স্যার, ইমনের প্রবলেমটা ছিল। হ্যাঁ Sir, আচ্ছা দুটো যার আছে সে বলো surface-এর- একটু। হ্যাঁ কি দুটো করবো এটা surface-এর- এই প্রবলেমে? এটা ও পয়েন্ট আছে। সো এইখানে দাঁড়াও, লেটস ড্র দিস প্রবলেম। একটু এঁকে নি। সো দিস ওয়াজ 105 ডিগ্রি, দিস ওয়াজ থিটা।
আর হোয়াট এলস, এখানে আর কি আছে দেখো, এ বি সি, আর তো কিছু নেই। তাহলে এই সারফেসেস গুলোকে আমি একটু এক্সটেন্ড করে দিচ্ছি। দিস ইজ দ্য সারফেস, নট দ্য ব্লক। এইটা হচ্ছে সারফেসটা, আর এইটা হচ্ছে নেক্সট সারফেসটা। হ্যাঁ বলো ইমন। স্যার দুটো সারফেসের কোএফিসিয়েন্ট তো সেম আছে, তাই জন্য দুটো সারফেসের অ্যাঙ্গেলই সেম আসছে। দুটো Angle of সারফেসেরই মিউ এস, আচ্ছা মানে কোএফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন same বলছো দেওয়া। তো? তাহলে মিউ এস Yes, দুটো সারফেসেরই দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি গিভেন টু বি দ্য সেম। হ্যাঁ তাহলে কি সমস্যা হচ্ছে বলো? অ্যাঙ্গেলটাও সেম আসছে, তো স্যার আমরা বুঝবো কি করে কোন সারফেসে স্লাইডিং ফাস্ট হবে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। সো তুমি বলতে চাইছো কোন সারফেসে আগে স্লাইডিং হবে সেটা তুমি জানতে চাইছো। সো লেট আস ডু Yes, দ্য sir. প্রবলেম। হি হ্যাজ এ মানে ডাউট। সো সেইখানে আমরা এই প্রবলেমটাকে আরেকবার অ্যাটেম্প্ট করছি। সো এইখানে ধরো আমাদের কি কি ছিল, ফ্রিকশনাল ফোর্স ওয়াজ এন বি এন্ড দিস ওয়াজ দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স হুইচ ওয়াজ সামথিং লাইক এন এ। আচ্ছা এইখানে বোধহয় আমরা একটা ইয়ে এঁকেছিলাম, নর্মাল রিয়াকশন হুইচ ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দি সারফেস এট এ। তাহলে এই পয়েন্টে একটা এন এ ছিল। সো দ্য ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি অফ দিস পয়েন্ট ইজ টু স্লাইড অ্যালং দিস সারফেস। তাহলে অন দি অপোজিট সাইড অ্যালং দিস সারফেস ইউ উইল বি হ্যাভিং দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স। তাই তো এই পয়েন্টটা নিচে আসতে চাইছে, তাহলে তোমার ফ্রিকশনাল ফোর্সটা অ্যাকচুয়ালি এই ডাইরেকশনে ছিল, এঁকেছিলাম তাই কি? একটু Yes, যদি sir. জাস্ট আমাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এই ডাইরেকশন। এরমই ছিল কিছু একটা সামথিং। ওকে, সো আমি এইটুকু আমার যেটুকু মনে আছে। সো নাও লেট আস ক্যালকুলেট হোয়াট আর দ্য ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেলস। তাহলে আমি যদি ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল এট দি পয়েন্ট বি ক্যালকুলেট করি, তাহলে এট দি পয়েন্ট বি হোয়াট ইজ দ্য ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল আই এম গেটিং? তাহলে ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল ট্যান, ধরো আমি ওটাকে ফাই এস বি ধরছি, ধরো ফাই এস বি। সো দ্যাট শুড বি অ্যাকচুয়ালি কি হবে, ট্যান ফাই এস বি দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু তোমার এইখানে আমি যদি এর তোমার কি বলবো এর this is FA actually, হ্যাঁ এর যে রিয়াকশন ফোর্সটা, so this was actually এটা FB, the reaction force was FRB। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? তাহলে এই যে phi s অ্যাঙ্গেলটা বাই phi b অ্যাঙ্গেলটা, so this phi b অ্যাঙ্গেল should be equal to কি হবে, ফ্রিকশনাল ফোর্স মানে FB ডিভাইডেড বাই দ্য নর্মাল রিয়াকশন, তাই তো? ইয়েস স্যার। তো এইটা তোমার ইকুয়াল টু মিউ এস হবে, মিউ এস বি, তাই তো? তাহলে মিউ এস বিটা আমাদের কত দেওয়া আছে? সো দ্য ভ্যালু ইজ অ্যাকচুয়ালি গিভেন টু বি 0.25। তাহলে এটা যদি 0.25 হয়, তাহলে আমরা এখান থেকে ফাই এস বিটা ক্যালকুলেট করে নিতে পারছি। তাহলে ফাই এস বি ইজ অ্যাকচুয়ালি ইয়োর ট্যান ইনভার্স অফ 0.25। তাহলে ট্যান ইনভার্স 0.25 করলে কত আসছে এটা একটু ক্যালকুলেট করে দেবে? 14.03 ডিগ্রি। তাহলে এবার সিমিলার আমরা উই ক্যান ডু দ্য অ্যানালিসিস এট দি পয়েন্ট এ। তাহলে এ পয়েন্টে আমার ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেলটা কত আসছে একটু ক্যালকুলেট করো। সো হোয়াট ইজ ট্যান? হ্যাঁ স্যার দুটো সারফেসের মিউএসটা তো সেম, তাই সেমই তো হওয়া উচিত। আচ্ছা, দুটো সারফেসের মিউ আমার সেম আছে, ঠিক আছে। তাহলে আমার এখানে ট্যান 25 আমি যদি করি, তাহলে আমরা যদি মানে মিউ এ যদি করি, এটাকে মিউ এস এ যদি আমি লিখি, সো ইফ আই কুড রাইট ইট অ্যাজ মিউ এস এ, ধরো এটাকে আই এম রাইটিং ইট অ্যাজ টু বি মিউ এস এ। সো ফ্রম দেয়ার ইফ আই ডু দ্য সেম অ্যানালিসিস, সো ফাই এস এ দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স অফ 0.25। সো এইখান থেকে ইউ আর গেটিং দ্য সেম অ্যাঙ্গেল। এটা কত এসেছিল দেখো, 14.03, তাই তো? তো এবার আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, সো নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ বা ইওর কোয়েশ্চেন রাদার ইজ, যে এইখানে দুটো অ্যাঙ্গেল আছে। সো হিয়ার ইউ আর হ্যাভিং অ্যান অ্যাঙ্গেল থিটা, তাই তো? আর এইখানে তোমার একটা অ্যাঙ্গেল হবে উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি যেটা আমরা ইন টার্মস অফ থিটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি, ঠিক আছে? সো এইখানে একটা অ্যাঙ্গেল আছে, সে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে। সো আমাকে একটু বলতে দাও, আমি প্রবলেমটা আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড ফ্রম ইউ, হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রবলেম, আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড। সো নাও দিস অ্যাঙ্গেল, এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা আছে, তাহলে এই অ্যাঙ্গেল থিটাটা আমাকে বের করতে হবে। আচ্ছা, তো তোমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে স্যার এখানে বিটা আগে ফেল করবে নাকি এ পয়েন্টটা আগে স্লিপ করবে, তাই তো? সো সেইটা যদি আমি ইফ আই ওয়ান্ট টু ডু ইট ফ্রম দি কনসেপ্ট অফ দিস মানে কি বলবো, ফ্রম ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল কনসেপ্ট থেকে, তাহলে তোমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে, দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা ক্লোজিং, মানে এই অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকচুয়ালি ক্লোজ করছে, ঠিক আছে? দিস অ্যাঙ্গেল ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্লোজিং ডাউন, মানে এটা যখন স্লাইড করছে, when this is actually sliding down, তাহলে এইটা স্লাইড করলে এই অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকচুয়ালি ক্লোজ করছে, বাট এই অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকচুয়ালি ওপেন আপ করছে, তাই তো? হ্যাঁ am I right or wrong? ইয়েস স্যার। ক্লিয়ার, বুঝতে পারছো তো? সো when this thing is actually sliding down, এটা যখন তোমার স্লাইডিং ডাউন হচ্ছে, তাহলে বি অ্যাঙ্গেল ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্লোজিং ডাউন, আর এই অ্যাঙ্গেল ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্লোজিং আপ, ঠিক আছে? মানে এই অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকচুয়ালি ওপেন আপ করছে। তাহলে থিটা অ্যাঙ্গেল যত ক্লোজ করবে, তাহলে থিটা অ্যাঙ্গেলটা এটা রিচ করুক না করুক, ইট উইল অ্যাকচুয়ালি ক্লোজ ডাউন। তাহলে আই হ্যাভ টু কনসেন্ট্রেট অন দিস পয়েন্ট ওয়্যার অ্যাকচুয়ালি দ্য অ্যাঙ্গেল ইজ ইনক্রিজিং। তাহলে এই পয়েন্টটাতে আমার অ্যাঙ্গেলটা কত হতে পারে? ধরো এই অ্যাঙ্গেলটা, সো দিস অ্যাঙ্গেল ইজ গিভেন টু বি 105 ডিগ্রি। তাহলে এইটা যদি 105 ডিগ্রি হয়, সো ইফ দিস ইজ 105 ডিগ্রি, সো আই ক্যান ক্যালকুলেট দিস অ্যাঙ্গেল বেসড অন থিটা। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি আলফা বলি। তাহলে আলফাটা কত হবে? আলফা উইল বি সামথিং লাইক
কত হতে পারে 75 বলো? minus theta. ডিগ্রি। হ্যাঁ দাঁড়াও, 180 মাইনাস তোমার এই অ্যাঙ্গেলটা মানে এইটা প্লাস দাঁড়াও, এই আলফাটা কত হবে? 180 মাইনাস দিস প্লাস দিস, তাই তো? Yes, sir. তাহলে এটা একটু ক্যালকুলেট করে দাও, আলফাটা কত আসছে? সো আলফা ইজ অ্যাকচুয়ালি কামিং আউট টু বি 75 minus theta. 75 Minus? theta. 75 minus theta. তাহলে when this alpha angle actually becomes equal to this friction angle 14.03, sliding will occur at the point. এই আলফাটা তো increasing. This is actually increasing from certain value to certain value. তাহলে when this value actually reaches this value, the sliding will occur at the point A. The sliding will commence from the point A. তাহলে এখান থেকে আমি যদি থিটাটা ক্যালকুলেট করি, থিটা ইজ অ্যাকচুয়ালি 75 মাইনাস 14.03, তাহলে এটা কত আসছে একটু ক্যালকুলেট করো। জাস্ট ক্যালকুলেট দিস ভ্যালু, হোয়াট ইজ দিস ভ্যালু কামিং আউট টু বি? 60.97. 60.97. 97. So this is the angle theta. দেখো আগের দিন what is the value we got? So this is the angle theta at which the pole will start slipping from the point A, not from the point B. কারণ point B তে it's a closing angle. ঠিক আছে, it's an increasing angle. দেখো এটা কত এসেছিল আগের দিন ভ্যালু? 59.9. 59.5. Yes, sir. Same yes. ঠিক আছে, ওই কাছাকাছি এসছে 59.9, 60, 60.97। এটাকে একটু ঠিক মতো ক্যালকুলেট করো তো, ট্যান ইনভার্স করে জাস্ট ক্যালকুলেট দিস ওয়ান। এইটা একটু ঠিক মতো ক্যালকুলেট করো, দেন ইউ ডু দি অ্যানালিসিস, এটা দেখবে ওই কাছাকাছি চলে আসবে। ইট শুড বি লাইক 60.97ই চলে আসবে, ওই 60 কাছাকাছি হবে। সো দ্য অ্যাঙ্গেল শুড বি ক্লোজ টু 60। আর স্লাইডিং, যেটা তোমার কোয়েশ্চেন, দ্য কোয়েশ্চেন ফর ইউ ইজ দ্য স্লাইডিং উইল বিগিন ফ্রম দি পয়েন্ট এ, নট ফ্রম দি পয়েন্ট বি, কারণ বি তে অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকচুয়ালি ক্লোজ ডাউন করে যাচ্ছে। ঠিক আছে, সো এই পয়েন্টটাই হচ্ছে মানে আমাদের কি বলবো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, বা যেখানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাঙ্গেলটা ওপেন করছে। সো অ্যাঙ্গেলটা ওপেন করতে করতে ওয়ান্স ইট রিচেস দ্যাট মানে ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল, ওয়ান্স ইট রিচেস 14.03, আমরা তো থিটাটা জানি না, উই ডোন্ট নো থিটা। থিটাটা তো ইটস আ ভেরিয়েবল, কোথা থেকে স্টার্ট হয়েছে উই ডোন্ট নো। ইট মে বি 0 ডিগ্রি, ইট মে বি লেস দ্যান 0 ডিগ্রি, ইট মে বি লেস দ্যান 14 ডিগ্রি, ইট মে বি গ্রেটার দ্যান 14 ডিগ্রি। থিটা ইজ এ ভেরিয়েবল হেয়ার, তাই তো? Yes, sir. বুঝতে পারছো তো? Yes, sir. তো থিটাটা অ্যাকচুয়ালি ক্লোজ করে যাচ্ছে, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি ওপেন করছে। তাহলে যেই মুহূর্তে আলফাটা, দ্য ইনক্রিজিং অ্যাঙ্গেল আলফা, when it actually reaches 14.03, then slide কাছাকাছি আসবে। ক্লিয়ার? Yes, sir. So it is That's the suggested motion. exam actually you do it based on ওই তোমার ইকুইলিব্রিয়াম দিয়ে করো। ঠিক আছে, it is always suggested that in your exams you always do it from the equilibrium, কারণ ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেলের কনসেপ্টটা দিয়ে বেশি প্রবলেম আমরা করি না, আনলেস ইট ইজ এ টোটালি প্রবলেম বেসড অন অ্যাঙ্গেলস। মানে কিছু প্রবলেমস থাকে যেখানে অলমোস্ট ইউ আর গিভেন নাথিং, নো অ্যাক্সেস সিস্টেম, ফোর্স টোর্স কিছু দেওয়া থাকে না, সেখানে জাস্ট মানে তোমাকে জাস্ট কিছু মানে জাস্ট ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল দিয়ে করতে বলা হয়। মানে এভরি প্রবলেম আই হ্যাড টোল্ড ইউ দ্যাট এভরি প্রবলেম ইন দিস বুক ইউ ক্যান ডু ইট ইউজিং বেসড অন ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল, but it is suggested in your exam don't do it from friction angle unless ওই একটা দুটো প্রবলেমই আছে যেগুলো ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল দিয়ে করা আছে। সো এই একটা দুটো প্রবলেম, জাস্ট 1 or 2 problems you do it based on friction angle, not any other problem। এইটা যেরকম আমরা করি 6, 7, ঠিক আছে, যেখানে অ্যাকচুয়ালি থিটা অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হচ্ছে, মানে প্লেস ওয়্যার অ্যাকচুয়ালি দ্যাট থিটা অ্যাঙ্গেল ইজ চেঞ্জিং। মানে এই কেসে দেখো 50 কেজিটা স্লাইড ডাউন করছে, সো এই থিটা অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজ করছে। এখানেও দেখো তোমরা যদি ইফ ইউ কুড রিমেম্বার দ্য লাস্ট ডে, সো এ পয়েন্টে দেখো তোমার ওই বি পয়েন্টে অ্যাকচুয়ালি থিটাটা ইনক্রিজ করছিল। সো ওয়ান্স দ্য থিটা ইনক্রিজেস এন্ড গোস টু লাইক দ্য কাইনেটিক ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল, এট দ্যাট পয়েন্ট দ্য স্লাইডিং উইল স্টার্ট অকারিং। সো এই কেসেও তাই। সো এই কেসে অ্যাকচুয়ালি ইট স্লাইডিং ডাউন, তাহলে এ তে দেখো অ্যাঙ্গেলটা ইনক্রিজ করছে, ওয়ান্স ইট রিচেস দ্যাট ক্রিটিক্যাল ভ্যালু স্লাইডিং উইল কমেন্স। বুঝতে পেরেছো ইমন? Yes, sir. ঠিক আছে, ওকে। সো আজকে তো আর বেশি সময় নেই, ইটস অলরেডি 10:55, আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্স স্টার্ট করে দিচ্ছি। হ্যাঁ बट सर 6:13 में मोशन भी तो